باقی تمام ماشاءاللہ ساتھیوں نے اپنا خیالات کا اظہار کیا اور اپنے اپنے دلی جذبات اور اپنے تجربات یہاں شیئر کیے۔ اب میں ہاشمی صاحب ہمارے درمیان ہیں ماشاءاللہ، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے اس تمام یعنی جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا نچوڑ پیش کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس کلب کو جوائن کیے ہوئے تقریباً 1.5 یا 2 مہینے ہوئے ہیں۔ جتنا بھی میں ٹائم ان کو دے سکتا ہوں دیا ہے میں نے۔ میں پرانے جتنے بھی ہمارے ساتھی رہے ہیں، جو جا چکے ہیں، جو موجود ہیں، ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ کس نے کیا کیا، کتنا کیا، کب کیا، میں یہاں تنقید کا حق بالکل نہیں رکھتا ہوں۔ ہم کر کچھ دکھانا چاہتے ہیں، اس کے تحت ہم آئے ہیں۔ اور اسد صاحب کی خدمات جو بھی رہی ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جو پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو اس طرح کا پلیٹ فارم دینے کے واسطے مہیا نہیں ہے۔ ایک صحافی کے ساتھ آپ نہیں جڑ سکتے جو اس وقت صحافی بن کے جو بڑے گھوم رہے ہیں، وہ آپ کو ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ آپ کو بالکل انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہوا ہے کہ آپ کو لے کر بیٹھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اب کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ایک سوچ کے ساتھ آتے ہیں، ایک سوچ پر عمل کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہم کر گزریں گے۔ ہم ناکام ابھی بھی نہیں ہوئے ہیں۔ جو ساتھی جا چکے ہیں ان کو میں ناکام نہیں کہوں گا، کیونکہ ناکام آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ ادارہ تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے مالک کا کہ یہ ادارہ وجود میں ہے، چل رہا ہے۔ اب محنتیں کس کی کتنی ہیں وہ خود ہر آدمی جانتا ہے۔ اب آئیے کام کی طرف۔ جہاں تک اسد صاحب نے جو مجھے فرائض دیے، جو کام دیے، جس طرح سے دیے، کچھ میں نے ان کو بتایا، کچھ ان کی میں نے ان سے اصلاح لی، تو پہلا کام یہ تھا کہ ہم اس پلیٹ فارم کو کس طرح سے ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس آگے لے جانے کے سلسلے میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی۔ اجازت لینے کے بعد میں ہم نے کچھ ایریاز جو تھے کراچی کے، کراچی بہت بڑا ہے، کچھ ایریاز ہم نے جو میری اپروچ میں تھے، جہاں میری واقفیت، میں نے کوشش کی کہ وہاں تک میں خود پہنچوں اور وہاں سے اچھے لوگوں کو اپنا میسیج دوں اور ان کو بٹھاؤں، ان سے بات چیت کروں، پورا پروگرامنگ دوں۔ اس سلسلے کے اندر میں نے جائری کا پورا ایک سیکٹر ہے، جائری کا پورا ایک علاقہ ہے، رنچھوڑ جائن، رامسوامی گارڈن اور جبلی سینما، یہ سارا ایک علاقہ ہے، اور کیماڑی کا بہت بڑا علاقہ ہے۔ وہاں میں نے اپنے دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر بلوایا، ہم نے ان کے ساتھ میں ایک میٹنگ کی، ہم نے ان کو پورا پروگرام دیا، اور یہ پروگرام ہمارا تقریباً 4 گھنٹے تک ہم نے ان سے میٹنگ میں بحث و مباحثہ کیا۔ ایک شخص کو ہم نے باقاعدہ مطمئن کیا اور وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ وہ ایک شخص جو کیماڑی سے آئے گا تو وہ ایک اکیلا نہیں آئے گا، وہ ہم نے اس کو تجویز کیا ہے کہ آپ کم سے کم 15 سے 20 آدمی جو صحافت میں دلچسپی رکھتے ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں یا مزدور طبقے سے ہوں، جو ایسی سوچ رکھتے ہوں جو ہمیں بہت ساری چیزیں دے سکیں گے کہ آج ماحول میں دنیا میں کیا گزر رہا ہے اور ہمارے شہر پر کیا گزر رہا ہے اور ان کے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جائری کے مسائل تھے، جائری سے ہم نے کامریڈ ہیں ہمارے امام محمد بخش بجوش، ان کو میں نے بلوایا، ان سے میں نے ڈیٹیل میں بات کی۔ بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں، کامریڈ ہیں، اتفاق سے میں بھی ایک کامریڈ ہوں، میرا بھی ایسی پارٹی سے ایک تعلق رہا ہے۔ ہم سیاسی پارٹی سے ہمارا ایسا کوئی واسطہ نہیں رہا، ہم دوسری طرح نظریے کے لوگ ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی آئے کوئی جائے، ہم اپنا پلیٹ فارم مضبوط رکھتے ہیں کہ ہم کس کو کس طرح سے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو جائری میں بھی ہماری آواز پہنچ گئی۔ پھر اتفاق سے ناصر نوشاد صاحب جو ہیں، جو رنچھوڑ جائن ہیں، رامسوامی ہیں، گارڈن ہیں، جبلی سینما ہے، اس سے مجھے کے جا کے ہیں، ان کی وہاں کافی اپروچ ہے۔ وہ بھی بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں اور ادبی شخصیت ہیں وہ بھی، تو ان کو بھی ہم نے بلوایا تھا۔ 3 آدمیوں کو، ان کے ساتھ مزید اور بھی آدمی تھے، ایک سلیم صاحب بھی ہیں وہاں پر، محمد وائز خانیز خان، وہ پشتون ہیں، محمد وائز، وہ 3 یونین لیبر لیڈر کے سربراہ ہیں۔ بڑی اچھی ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کیماڑی کی جگہ، بڑی اچھی میٹنگ رہی، پورا پروگرام کیا، تو وہ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ اپنے ساتھ میں بہت اچھے ممبر لے کر آئیں گے۔ اب میں اسی سلسلے میں آپ سے توقع کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہمیں اسپیس دیں، آپ جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، ہم وہاں بھی ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کی معاونت سے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایسے آدمی 2 4 5 6 آدمی اکٹھے کریں، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اسٹف ملے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جمیل صاحب نے اپنی ورکنگ کی ہے، ان کے باہر زیادہ بہت روابط ہیں، پاکستان اور پاکستان سے باہر،
बहुत प्रभावित हैं। जितनी भी NGOs वगैरह हैं इनसे इनका वास्ता है। ये ज़रा थोड़ा NGO के टाइप के आदमी हैं और बड़ा इन्होंने काम किया है। कई मुल्कों से इनके ताल्लुकात रहे हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सपोर्ट मिलेगी, तो हम उस पर काम करने के वास्ते जा रहे हैं। तीसरा ये है कि मैंने एक और प्रोग्राम ये सोचा था। अब मेरे सारे दोस्त, चूँकि मेरा खुद भी एक सिंध से ताल्लुक है, मैं खुद इंटरी से बिलोंग करता हूँ, और चूँकि मेरे दोस्त हैं तो मैंने ये कहा कि सिंध में इस वक्त कराची के अंदर जितने भी सिंधी अखबार निकलते हैं, हम चाहते हैं कि एक उनके जो एडिटर हैं, सब एडिटर हैं या सीनियर रिपोर्टर्स हैं, हम उनके साथ भी गेट टुगेदर करना चाहते हैं, हम यहाँ बुलवाना चाहते हैं, हम उनके ख़यालात को भी जाना, तो उससे हमारे मज़ीद ताल्लुकात बनेंगे। इसी तरह से इंटीरियर सिंध से जितने अखबारात निकल रहे हैं, हम उनके साथ भी गेट टुगेदर करेंगे, और उस सिलसिले में हमें कम से कम 5 जगह इंटीरियर सिंध से हमें दावतें मिल चुकी हैं। वो प्रेस क्लब हमें इन्वाइट कर रहे हैं। वो हमारे जमील साहब के ताल्लुकात हैं, मेरे अपने ताल्लुकात हैं, मैंने अभी उनको टच नहीं किया। मैंने कहा पहले जमील साहब को ताल्लुकात पर हम चले जाते हैं, तो हम इंशाअल्लाह इस रमज़ान से पहले या रमज़ान के फ़ौरन बाद हम वहाँ जाएंगे। वहाँ से हमें बहुत रिस्पांस मिलेगा। वो सियासत में भी काफ़ी मकाम रखते हैं, सहाफ़त में भी बहुत मकाम रखते हैं, और जो इन हमारे दोस्त जो हैं वकील साहब बैठे हैं, मायना सिंध के बहुत बड़े वकील हैं, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे मेंबर्स मिलेंगे। तो हम अपनी इस प्लेटफार्म को हम सिंध तक भी लेकर जा रहे हैं। तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, और जो भी मैंने किया है अच्छा किया है, इनकी मावनत से, इनकी इजाज़त से किया है, दोस्तों के साथियों की मावनत से किया है। तो मैं आपसे तवक्कुल करता हूँ कि आप लोग सब मिलकर जुलकर काम करें, और इस प्लेटफार्म को जो हो गया अब उसको तो भूलने की बात है, साफ बात है। आप लोग सब अच्छे हैं, किसी में कोई बुराई नहीं, बस थोड़ा टाइम की थोड़ी सी बड़ी एक वो होती है, क्योंकि हर आदमी की अपनी मसरूफियात हैं, और कराची वैसे ही मसरूफ़ तरीन शहर है, बेशुमार मसाइल से इंसान गुजरता है, तब अपने उस दिन को पूरा करता है। तो इस किस्म की जब भी हम मीटिंग रखें, हम आपसे ये तावन चाहते हैं कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, और थोड़ी सी देर के लिए आ जाएँ, बैठ कर हम बात करेंगे, क्योंकि आपके मशवरों की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हम इन टच रहना चाहते हैं। बहुत से लोग अहमियत नहीं देते हैं, बहुत से लोग हमें रिस्पांस नहीं देते हैं, बहुत से लोग हमें जवाब भी नहीं देते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनसे नाराज़ नहीं हैं, होगी कोई मसरूबियत नहीं आए। बहरहाल इसको आगे लेकर चलना है, आगे बढ़ना है, इसको एक मकाम दिलवाना है। और देखिए इन्होंने जो मेहनत की है, जो इनका काम है, बखुदा आज के दौर में ऐसे लोग मुखलिस नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग मुखलिस नहीं मिलते। अगर आज हमने इनकी कदर नहीं की, कि इनकी बीमारी की वजह से थोड़ा सा ये अपसेट हैं, अगर आज हमने इनकी कदर नहीं की, तो ऐसा ना हो कि मुकम्मल बेड पर ही आ जाएँ ये। तो बखुदा इनसे काम सीखें, इनके काम को लेकर आगे बढ़ें, और इंशाअल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। तो दोस्तों से मैं तवक्को रखता हूँ कि भरपूर तरीके से साथ दें, और मेरे असद साहब के पैगाम को अपने साथियों तक लेकर जाएँ। फिर मैं आखिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें अपने इलाकों में स्पेस दें, ताकि हम वहाँ आएँ, और उनसे आप 10 आदमी, 15 आदमी, 10 आदमी, 8 आदमी लेकर जमा हों, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे। हमारे प्रेस क्लब में कौन किसी को मेंबरशिप दे सकता है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। ये इनका हौसला है, इनका वजवजा है, इनकी ख्वाहिश है, जो आपको हर चीज़ की आपको वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वरना आज कराची प्रेस क्लब के अंदर मुझे उन्होंने आज तक नहीं दिया। मैं आज कई जगह का मेंबर हूँ, प्रेस क्लब में मुझे नहीं देते वो लोग। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मेरे नज़रियात बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो कहते हैं यार हाशमी साहब अगर आए तो यहाँ जॉबिंग होगी ज़रूर, क्योंकि वहाँ इस किस्म के लोग मौजूद हैं। क्योंकि मैं गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता हूँ साहब। आप अपना काम करें, बैठें, जॉबिंग ना करें वहाँ पर। वहाँ जॉबिंग है, और वो मज़ीद ऐसी हमारी आर्ट कौंसल है, यकीन जाना वहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वहाँ कब्ज़ा हुआ है, अहमद शाह साहब ने किया हुआ है, वो काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की फंडिंग दे रहे हैं। प्रेस क्लब वाला करोड़ों रुपए की फंडिंग दे रहे हैं। श्री प्रेस क्लब जो है वो कराची प्रेस क्लब जो है वो करोड़ों की फंडिंग दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम फंडिंग की तरफ भी जाएंगे। हमारे ताल्लुकात हैं, और आपके भी ताल्लुकात होंगे, ये नहीं हमारे आपके भी इंटीरियर सिंध में ताल्लुकात हैं। आपके साथ भी लोग पढ़े हैं, मेरे साथ कई मिनिस्टर मेरे साथ पढ़े हैं, कई MPA मेरे साथ पढ़े हैं, कई डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ पढ़े हैं सिंध के अंदर। तो आपके भी ताल्लुकात ज़रूर होंगे। तो आप अपने उन ताल्लुकात को देखें, हमें रास्ता दें, हमें बताएं, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे भी कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। दोस्तों के तवक्कुआत पर पूरी उतरने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान है हमारा, अल्लाह हमें कामयाबी कामरानी अता फरमाएगा। आपकी दुआओं के साथ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।